चलो ए प्यारा अजीजो चलो। औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामिदन व मुसल्लिम। हुसैनी दाई, हुसैनी शानात का मज़हर, सुल्तानुल वाइज़ीन अद्दाई लजल्लुल फातिमी सैयदना अली क़दर मुफ़द्दल सैफुद्दीन तव्वलल्लाहु उम्रहु शरीफ बे इल्हामिल्लाहि व इल्हाम वलीही फज़ल फरमायूं कि आशरा मुबारक 1447 हिजरी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ना आज़ा ने बुकानी मजालिस सजावा ने आप मौला तव्वलल्लाहु उम्रहु शरीफ चिन्नाई मद्रास में जलवा अफरोज था से आ हुसैनी दिनों में मद्रास की जमीन दुनिया ना बर्रो बहर पर नाश करेश, बल्कि ये जमीन आसमान पर फखर खाइश। मद्रास गोया माथू ऊंचो करीने इस्तिशराफ करीने अल हय्युल मुक़द्दस सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन रिदवानुल्लाह अलैहि 16वीं रबीउल अव्वल 1435 हिजरी में मुंबई में सेफी महल में वफात थया। आप मौलाना जानेशीन अने मनसूस 53 मदाई सैयदना अली क़दर मुफ़द्दल सैफुद्दीन तव्वलल्लाहु उम्रहु शरीफ ते वक़्त श्रीलंका में तशरीफ फरमा हता। आप मौला तेज घड़ी में हिंदुस्तान नो कस फरमायो। हिंदुस्तान नी जमीन में पहले चिन्नाई मद्रास में कदम रंजा थया। सनत 1441 हिजरी में कोलंबो में मजालिसुल अज़ाना वक्त मद्रास ने रिले सेंटर होवानो शरफ हतु। बुरहानुद्दीन मौला रिदवानुल्लाह अलैहि ना मनसूस अने जानेशीन अद्दाई लजल्लुल फातिमी सैयदना अली क़दर मुफ़द्दल सैफुद्दीन तव्वलल्लाहु उम्रहु शरीफ आप सनत 1435 में दावतना अर्श पर मुस्तवी थया अने एना 12 वर्ष પછી આજે 1447 में चेन्नई मद्रास में पहला अशरा मुबारक हक फरमावी रहा है। हर जानिब सी वहां हुसैनी निदा गूंजी रही है। हुसैनी आतानो दरियो रवा है अने हुसैनी दुआनी बरकत नो वफूर है। अजब बुलंद वक्त आ वक़तना अने जहे नसीब एना बाशिंदाओना छे के एमा 50 वर्ष પછી हुसैनी दाई 17મી તારીખ માં બીજી વાર करबलानी मजालिस रचावी रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रन लिल्लाह। चेन्नई मद्रास हिंदुस्तान ना जुनूब में एक कदीम शहर है जे तारीख, सकाफत, उलूम अने फनून सी लबरेज है। इस्तेमारी दौर कोलोनियल एरासी मद्रास नाम सी नामजद आ शहर 1996 सी हवे चेन्नई नाम सी आलम में मशहूर है। चेन्नई मद्रास ना गोशा गोशा में तारीख पिन्हाज शहर नो हर हिस्सो एक किस्सो बयान करे छे। 1913 नी रिपन बिल्डिंग होय या मशहूर मरीना बीच, मद्रास हाईकोर्ट होय या फोर्ट सेंट जॉर्ज नी इमारत होय या सेंट थॉमस चर्च, तमाम मालिम जुदा जुदा जमानाओनी तारीख बयान करे छे। अने आ हुसैनी दिनों में आ तमाम मालिम में अलमना मकाम में सेफी मस्जिद छे जे लिसाने हाल सी हुसैनी गम में नोह अने अवील ने जाहिर कही रहा छे। चेन्नई मद्रास फकत एना मालिम सी ज मशहूर नथी, यहाँ एवा मशहूर माहिद तालीमिया छे जेना खर्रीजीन ग्रेजुएट्स मासी मशहूर मुफक्किरीन छे। आ शहर हिंदुस्तान ना बेहतरीन दरसगाहों नो मरकज छे जे मिसल के अन्ना मद्रास आईआईटी यूनिवर्सिटी अने बीजी यूनिवर्सिटीज जे हर रोज एवा अजहान ने तैयार करे छे जे हिंदुस्तान नी तरक्की में पेश पेश रहे छे। मोमिनीन ना फरजंदोनी बेहतर में बेहतर तालीम अने तरबियत थाय अने ये सगला दीन अने दुनिया में टॉप पर पहुंचे एना वास्ते चेन्नई में अल मदरसतु सैफियतुल बुरहानिया किस्मु तहफीज अने मदारिस दीनिया कायम छे। चेन्नई मद्रास ने हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहवाय छे। यहांनी मशहूर अने नामवर मुस्तशफा अपोलो हॉस्पिटल में तमाम आलमसी लोगो इलाज अने इफाका तलब करवा वास्ते आवे छे। आ हुसैनी दिनों में तमाम उलूम अने फनूननी मिफ्ता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नी जिक्र सी शिफा लेवाने तलबगारो जोक दर जोक हजरत हुसैनिया में हाजिर थई रह्या छे।
કદીમ જમાનાથી ચેન્નઈ મદ્રાસની જમીન પર વિઝનરીઝની સલ્તનત રહી છે, જેના સબબ ચેન્નઈ શહેર આર્કિટેક્ચર અને ડેવલપમેન્ટનું મરકઝ રહ્યું છે. યહાની બસીરત અફરોઝ રિયાસતોમાંથી એક પલ્લવા સલ્તનત હતી, જે 3જી થી 9મી સદી લગ હતી. આ લોકો પોતાની ઇબાદત ગાહોના પથ્થરો પર નાયાબ નક્કાશી કરતા અને તાલીમના વાસ્તે ઘણી કોશિશ કરતા. બીજી ચોલા સલ્તનત હતી, જે 9મી થી 13મી સદી લગ હતી. ये सगला इंतजामात एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में घना मशहूर હતા. ये सगला दरियाना जरियासी चीन અને બીજા જુનુબી મશરકી બિલાદ સાઉથ ઈસ્ટર્ન એશિયાના સાથે વેપાર કરતા અને પોતાની ઇક્તિસાદી ઉમરને भी ઘના ઇત્કાન से करता. ये सगलाना बनाया हुआ निजामात से આજે भी ફાયદો લેવામાં આવે છે. ત્રીજી વિજયનગર સલ્તનત હતી, જે 14મી થી 17મી સદી લગન હતી. આ રિયાસતના લોકો હુનર અને ફનૂનના વાસ્તે ઘણી કોશિશ કરતા અને પોતાની સકાફતને સંભાળીને રાખતા. ઈરાન, યુરોપ અને જુનુબ મશરકી એશિયા, સાઉથ ઈસ્ટર્ન એશિયા સાથે તિજારતના જરિયાથી બહેતર તાલ્લુકાત પેદા કીધા હતા. આ તમામ કદીમ રિયાસતોના સબબ મદ્રાસ શહેરની બુનિયાદ ઇલ્મ, ફન અને સકાફત પર કાયમ થઈ છે. 18મી સદીથી બ્રિટિશે ચેન્નઈને આલમી તુજાર વાસ્તે હિન્દુસ્તાનનો પહેલો મોટો મરકઝ બનાવ્યો. આ તમામ રિયાસતો અને સલ્તનતોના બદોલત જ ચેન્નઈ મદ્રાસ હિન્દુસ્તાનના ઇક્તિસાદનો અહેમ મરકઝ બન્યું છે અને એને ડેટ્રોઇટ ઓફ ઇન્ડિયા બી કહેવામાં આવે છે, કેમ કે હિન્દુસ્તાનની અક્સર કારનું મેન્યુફેક્ચરિંગ यहाँ થાય છે. એ જ મિસલ ઘણા દોલી શરેકાત મલ્ટીનેશનલ કંપનીઝે ચેન્નઈએ પોતાના વેપાર વાસ્તે હબ બનાવ્યું હતું. એમાં ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, આઈટી અને ફાઇનાન્સની કંપનીઝ શામિલ છે. ચેન્નઈ એશિયાનો બીજો સગલા કરતા મોટો બંદર છે, જે હિન્દુસ્તાનને દુનિયાથી કનેક્ટ કરે છે. ચેન્નઈ મદ્રાસ કબ્રસ્તાનમાં એક પુરાની કબર છે. ये 1803 में 43वां दाई वलीउन नेमत अद्दाई नजर सैयदना अब्दे अली सैफुद्दीन रिदवानुल्लाह अलैहिना जमाननी છે, જે સાહેબની કબર છે એમ zikr આવે છે કે અહેમદાબાદના હતા. અને 32મા દાઈ અદ્દાઈ નજર અલ મુસ્તદામ સૈયદના કુતબુદ્દીન શહીદ રિદવાનુલ્લાહ अलैहि અને આપની શહેઝાદી અજબ્બુ સાહેબાની નસલમાંથી છે. ये જમાનાથી મુમિનીન મદ્રાસમાં વસા છે અને દુઆત કિરામ રિદવાનુલ્લાહ અલૈહિમની રઝા મુબારક અને દુઆ મુબારકની બરકતથી વેપાર કરી રહ્યા છે. ચેન્નઈ મદ્રાસમાં સિદ્ધપુર અને કાઠિયાવાડથી ઘણા અફરાદ આવ્યા છે. તે સિવાય બીજા ગામોના મુમિનીન તાલીમ અને વેપાર વાસ્તે મદ્રાસ આવીને વસા છે. ये લોકોનું ટ્રેડિશન શું છે કે વેપારની લાઈન શીખી લે અને પછી પોતાની દુકાન ખોલે અને પોતાના ઇખવાન મુમિનીનને વતનથી ચેન્નઈ મદ્રાસ બોલાવી વેપાર શીખાવે. આજે ચેન્નઈના મુમિનીન હર કિસ્મના વેપારમાં ટોપ પર પહોંચી રહ્યા છે અને હુસૈની દિનોમાં હુસૈની દાઈની ખિદમતનો આલા શરફ હાસિલ કરી રહ્યા છે. ચેન્નઈ મદ્રાસના સાહિલ એના દિલની ધડકન છે. તકરીબન 19 કિલોમીટર તવીલ કોસ્ટલાઇન છે, જેમાં 9 બીચીસ છે. આ હુસૈની દિનોમાં ચેન્નઈમાં સાહિલ પર એક તરફ દરિયાના અમવાજનો જોશ છે અને એક તરફ હુસૈન ઇમામ અલૈહિસ્સલામના ગમમાં દરિયાના અમવાજની મિસલ જારી આંસુનો સૈલાબ છે, જે આંસુના મોજાઓના આગે દરિયાના અમવાજ બી શર્મિંદા છે. આ હુસૈની દિનોમાં ચેન્નઈના સાહિલ પર આંસુના મોજન દરિયા હુસૈની દાઈના આંખોથી જારી છે. ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામની મસાઈબ પર આંસુ જારી કરીને અઝાદારોને રૂલાવીને આપ કરબલાની મજાલી સજાવી રહ્યા છે. હર રોજ ફજરમાં, સાંજમાં, રાતમાં અહસનુલ અલ્હાન યા હુસૈનની સદા બલંદ કરીને આપ આ મજાલિસની તરફ દાવત કરી રહ્યા છે. ખુદા તાઆલા આપની ઉમર શરીફને જહાલક યા હુસૈનાની નિદા બાકી છે વહાલક સેહત તામ્મા અને આફિયત કામિલામાં દરાજ કરજો. આમીન.
الداعي الأجل الفاطمي سيدنا علي قدر مفضل सैफुद्दीन طول الله عمره शरीफ आ साल आलम ईमानना તમામ ફરજંદોને ખૈરુલ અનામ મુહમ્મદુન વ વસીયુહુના કસીદા શરીફા અશરા મુબારકાની ઓહબત કરાવતા હુઆ હિફ્ઝ કરવાના ઇરશાદે મુનીર ફરમાયા. દાવતની રસમ છે કે આ કસીદા અશરા મુબારકાની વાઝની મજલિસના ઇબ્તિદામાં પરાઈ છે. કસીદાના लिखનાર સાહેબ અલી બિન હમ્માદ ये આ કસીદામાં પંજતન પાક અલૈહિમુસલામના શાનાતની જિકર કીધી છે અને કરબલામાં હુસૈન ઇમામ અલૈહિસ્સલામ આપના અહેલે બેત અને અસહાબ કિરામ પર જે મુસીબતો ઉતરી એની પુરદર્દ અંદાજમાં જિકર કીધી છે. જે વખત આ કસીદા શરીફા વાઝના પહેલે પરાય છે તે વખત ગમનો માહોલ છાઈ જાય છે. દિલ રોવા વાસ્તે તૈયાર થઈ જાય છે અને આંખોથી આંસુ વરસવા લાગી જાય છે. આજે અપન સગલા ये खैरुल अनाम ના કસીદાની અબ્યાતમાંથી બે બેતની તિલાવત કરીએ અને એની માના સમજીએ. خير الأنام محمد ووصيه والبرة الزهراء والحسنان. ફહેવા પંજતન પાક અલૈહિમુસલામ રસૂલુલ્લાહ, મૌલાના અલી, મૌલાતુના ફાતિમા, ઇમામ હસન અને ઇમામ હુસૈન તમામ આલમના નેકતર છે. قوم بهم كشف العمى وبهديهم هدي الورى من حيرة الطغيان. ફહેવા ये पंजतन पाक અલૈહિમુસલામ ના સબબ લોગોથી અંધાપણું દૂર થયું અને હિદાયતનો રસ્તો મિલો. આવતીકાલે વાઝમાં મૌલાના નૂહ અલૈહિસ્સલામની જિકર થશે. આપ બીસરા નબી છે અને આપના વસી મૌલાના શામ અલૈહિસ્સલામ છે. આપ ये ખુદાના અમરથી સફીનું બનાવ્યું. એમાં જે સગલાએ આપની વાત માનીને સવાર થઈ ગયા ये સગલા તૂફાનથી બચી ગયા અને જે સગલાએ આપની વાત ના માની અને સફીનામાં સવાર ના થયા ये સગલા ડૂબી ગયા. ये જ મિસલ આવતીકાલની વાઝમાં મૌલાતુના ઝૈનબ ये ઇમામ હુસૈન પર જે નોહો અને અવીલ કીધું એની જિકર થશે. આપનો બૈન મશહૂર છે. બૈનની માના વલ્લાપ કરવું, હુઝુન અને બુકા કરવું. નોહાના સાહેબ ફરમાવે છે આહિન લે અવીલ ઝૈનબ وهي بدم الحسين صلوات الله عليه مدمخة ولشعرها ناشرة. मौलातुना ज़ैनब कौन था कि इमाम हुसैन ना सग्गा बहन था. आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम साथे करबला पधारा. हुसैन इमाम ना घोड़ानी रिकाब थामी ने आखिरी खिदमत बजावी અને ટેકરી પરથી આપ ये इमाम हुसैन ની શહાદત નો ગમનાક મંજર દેખો અને છેલ્લે હુસૈન ઇમામ ના લાશ મુબારક ના નજદીક આવીને આપના ખૂનથી બાલોને રંગી દીધા અને પુકારીને રોવા લાગા.